ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज चेचे तौर पर पिछले समय सचखंड श्री दरबार साहब जी के उस घटनाक्रम के संबंध श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समुचे तौर पर सिख पंथ दी महान जथेबंदियां जिन्हां विच दमदमी टकसाल निहंग सिंघां दी जथेबंदियां सेवा पंथी महापुरुष निर्मले महापुरुष अदासीन महापुरुष कार सेवा वाले महापुरुष नानकसर वाले महापुरुष उन्हां सारियां ने अज आके लगभग 3.5 घंटे उत्थे तेजा सिंह समुंदरी हाल दे विच बैठ के विचारां कीतियां और उन्हां विचारां दे विच मैनूं इस गल दी संतुष्टता आ कि उन्हां सारियां ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे ये सारे कारज दे विच समूहिक तौर पर बड़ा वड्डा विश्वास प्रगट किया। जिथे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 'च विश्वास प्रगट किया उत्थे नाल दी नाल श्री अकाल तख्त साहब वालों सिंह साहब वालों जो भी आदेश आवे ਉਹਦੇ उत्ते भी उन्होंने समूहिक तौर पर कहा कि असीं श्री अकाल तख्त साहब के नाल हाँ, जो भी हुक्म आऊगा असीं उहदे नाल खड़े। और एक विदेशी सिख भी साडे गुरुद्वारा साहिबान के प्रबंधक करता वो भी चेचे तौर पर अज पहुँचे सी ते मैनूं इस गल ते भी तसल्ली होई कि उन्होंने विदेश दीआं सिखां वालों भी उत्थे दे गुरुद्वारा साहिबानां वालों भी ये यकीन दवाया कि सिख पंथ की सिरमौर जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे असीं इन्हां महान कारजां दे विच जिथे जिथे भी कोई एक इहो जी घटना नूं अंजाम देण दी कोशिश करू असीं तुहाडे नाल खड़े। कुछ मते भी अज असीं जिहड़े साडे सत्कारत मैंबर साहिबान उन्होंने पढ़े सके उन्हां दे विच सरदार रजिंदर सिंह जी मेहता साहब वालों ये मते तुहानूं असीं उदां दे दिंदे हां, पढ़ के नहीं सुनाए जाने। और दूसरा मता साडे सत्कारयोग भाई मनजीत सिंह जी वालों, तीसरा मता साडे भाई राम सिंह जी वालों ते चौथा मता साडे सरदार भगवंत सिंह जी उन्हां वालों पढ़िया गया। तो चेचे तौर पर जिहड़ा सारियां जथेबंदियां ने एक बड़ा अज फैसला किया वो तुहाडे नाल मैं तुहानूं पढ़ के सुना देना। अज का यह पंथक इकट्ठ सिख पंथ की प्रतिनिध धार्मिक संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं विश्वास दिवाउंदी है कि इस श्रोमणी संस्था की अगुवाई विच पंथ नूं दरपेश अजोकियां चुनौतियां के सन्मुख परस्पर एकता ते एकसुरता लई भी जो भी प्रोग्राम लिखिया जाएगा सारियां संस्थावां संप्रदावां अते जथेबंदियां उसनूं अमली जामा पहनाउण लई भरपूर सहयोग देणगियां अते पंथ नूं समर्पित होकर काम करनगियां। सो उन्होंने बहुत बड़ा विश्वास का प्रगटावा किया, पहला भी नाल ही रहे पर अज चेचे तौर पर उन्होंने ये भी प्रगटावा किया। दूसरा साडी पंजाब सरकार तो ये भी मांगिया कि जिहड़ी कल ये घटना कपूरथले दे विच वापरी आ उहदे उत्ते पहलां इनकुआरी करनी चाहिए है। इमीडिएट परचा जिहड़ा दर्ज किया वो वापस लैण, क्योंकि तत्थां दे आधार ते जो भी सच सामने आवे वो गुरुद्वारा कमेटी दे अज खबर मिली पे सवेरे ग्रांथी सिंह नूं चुक के लै गए आ जां समुची उस कमेटी के जिहड़े प्रबंधक करता उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई कर रहे आ। असीं पंजाब सरकार तो मंग करते हैं। अज फिर एक ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ सरदार हरजाप सिंह साडे एग्जैक्टिव मैंबर आ ਉਹਨੇ मैं दसिया तुहाडे लोकल शहर ਦੇ ਵਿੱਚ एक घटना रात की फिर घटी आ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ एक बड़ी वड्डी समस्या ਤੇ चुनौती बन गई आ। सिख चुनौतियां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हमेशा तकड़ा होकर निकलिया ਤੇ ਅਸੀਂ पंजाब सरकार तो मंग करते हैं ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਉਹਦੀ ਕਪੂਰਥਲੇ वाली ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, फिर जो बनती कार्रवाई अगे ਤੋਰੀ जाए, क्योंकि भावनावां ਦਾ मसला ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ क्योंकि साडे विच
ਸਿੱਟ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, 2 ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, 2 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੁਲ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ 295 ਏ ਹੁਣ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 295 ਸੀ ਤੇ ਉਹ 295 'ਚ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ ਬੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁਛ ਖੜੋਤ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੂੰਦਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਿਆ ਆ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਜੀ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਮੂਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਭਈ ਇੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਟ ਬਣ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿੱਟ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲੂੰਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪ ਭੁਲੱਕੜ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CCTV ਫੁਟੇਜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਇਹ 8:30 ਤੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕਿਆ, ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਲਗਭਗ 9:40 ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਇਦਾਂ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਉਧਰੋਂ 9:40 ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ 9:40 ਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਧਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ 10:19 ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ 10:26 ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ
क्योंकि हर की पौड़ी के उत्ते इहने उत्ते चढ़ के सचखंड दे विच मत्था नहीं टेकिया, सिंगल लेन दे विच ही गया और जाके महाराज के पिछले पासे कोई मत्था नमस्कार नहीं की, उतों सीधा पिछले बूहे में निकल के हार की पौड़ी उत्ते चढ़ गया। उत्थे फिर परिक्रमा करी जा रहा, मौके की भाल देख रहा भी की उत्थों मेरे पल्ले पैंदा। फिर ये तकरीबन 11:45 बजे सचखंड तो फिर थले उतर के हर की पौड़ी तो थले उतर के सीधा बाहर चले गया अकाल तख्त वाले पासे नूं, और अकाल तख्त वाले पासे तो फिर इन्हें 2:42 के दर्शनी ड्योढ़ी दे विच एंटर करने की कोशिश की। पुल तो हुंदा जिले गया तो साडे एक सेवादार ने इहनूं देखिया भी शक्की मशकूक बंदा आ, इहनूं फिर लैची बेरी वाले पासे इहनूं फौजी ने इहनूं फिर बाहर कढ़िया, और बाहर कढ़ के नाल उहदी साडे कोल रिकॉर्डिंग भी देंगे कि क्योंकि उहनूं शक्की लगदा सी फिर दूए होर सिंह जिहड़ा नाल खड़ा सीगा ਉਹ ਸਿੰਘ ने सचखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੋ ਜਵਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਫਿਰ 4:51 ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ। 5:06 ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਦਲ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਭਲੱਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚਮਕ ਜਿਹਾ ਦਈਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ 5:46 ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟਿੰਗ ਆ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਲੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ 2-3-4 ਵਾਰੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੇਸਲਾ ਨਾ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਬਦਲੀ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹਿ ਦੇਣਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪਿਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ 6 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਲਏ ਆ ਭਈ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਖਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹੂ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰਟੀਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸ਼ਲਗਮਾਂ ਦੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਮਾਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ, ਨਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾਉਣ, ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ, ਸੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਆ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡਿਗਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ 4 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦੀ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪੱਖ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 to 1 ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, 1 to 1 ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ 30 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਚੱਕੀ, ਨਾ ਅਗਲਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਨਾ ਪਿਛਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੈਕਸਟ 2 ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਜੀ ਭਾਜੀ ਆ ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਸਿਮਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਓ ਆਇਆ ਆਖਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਚੜ੍ਹਤ ਕਮਰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ, ਭਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਈ ਜੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਫੈਂਸ ਆ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਦਵਤਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੂਨ ਤਾਂ ਖੌਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਓ ਵੀਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਗਿਣੀਏ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਵੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੌਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦੇਖਦੇ ਆ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਸਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਬੋਡੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਣੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਰਾ ਲਾਈਏ। ਮੈਂਬਰ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਟੂਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਲਾਹੀ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਸੀਸੀ ਫੁਟਿੰਗ ਨੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੱਭਿਆ, ਚੋਰ ਵੀ ਲੱਭਿਆ, ਨਾਲ ਉਹ ਮਦਈ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੇਰਾ ਬਟੂਆ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਆਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਰੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆ, ਮੈਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੀਸੀ ਫੁਟਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੀ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਚ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਡੇ 3-4 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਨਿਊਟਲੀ ਬਾਚ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। इस पूरे मामले पर पूरी दुनिया और देश की भी नजर है और आपकी एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है। अगर जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं या कपूरथला के मसले पर जो आपका मत है उसको अगर हिंदी में रख देंगे तो पूरा देश जानेगा। देखो जिस वेले जिस वक्त पर कोई भी घटनाक्रम होता है तो पुलिस उसकी पहले इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इंक्वायरी कह लीजिए
इन्वेस्टिगेशन केस दर्ज होने तो बाद होती है, तो वो जो इंक्वायरी करते हैं पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके प्राइमा फेसी टू मेक आउट के इज देयर एनी ऑफेंस, जो कपूरथला में हुआ है उसके लिए हम पुलिस से ये करते हैं, पहले केस दर्ज कर लिया है, पहले उसकी तफ्तीश करो, जे कोई सच आपके सामने सच्चे आ जाता है तो फिर उस पर कार्रवाई करो। तुरंत कार्रवाई ऐसे हालातों में करेंगे आप तो फिर वहाँ लोग बैठे हैं सुबह के सड़क पर धरना लगाकर, तो ठीक नहीं। प्रधान जी, इसमें एक सवाल है कि वो जो एफआईआर की है 295 में की गई है, तो आप क्या कहते हो कि पहले इंक्वायरी होनी चाहिए? क्योंकि वहाँ पे ये भी बात आ रही है कि पुलिस ये कह रही है कि यू टर्न ले लिया। जे मैं कपूरथले की बात कर रहा हूँ, जो जहाँ पर्चा दर्ज हुआ है वो है 307 295 का, वो जो मरा है उसके ऊपर हुआ है, क्योंकि उसने वहाँ अटेम्प्ट टू मर्डर की है। वहाँ कपूरथले में जो किया है, जहाँ भी पहले इन्वेस्टिगेशन हुई है, एकदम नहीं पर्चा दर्ज हुआ। मेरा सैंपल प्रपोजिशन इज देयर पे फर्स्ट गेट इट इंक्वायर्ड सो दैट जेडे ट्रुथ शुड कम फ्रॉम एवरी माउथ, फिर उसके अनुसार ही वो अगला काम और किया। वहाँ पे जो मेरा एक सवाल है जी, अमरदीप को बार-बार बोला जा रहा है, कई मीडिया में बोला जा रहा है कि वो पाकिस्तान जाके आए हैं, कोई लिंक्स है, आपको क्या लगता है? कौन से? जो वहाँ पे रंजी अमरदीप है। देखो, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे पास जो जानकारी है मुझे आपको दे दी कि कोई कमेटी के खिलाफ या क्रांति के साथ पूछताछ तो किसी से भी कर सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं। जो सच है वो सच तो सच ही रहेगा। मेरा प्रधान जी सवाल है बड़ा जरूरी, मेरी बेनती कि एक सवाल मैंने करन दो यार। देखो मेरी बेनती ये है कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਨੰਬਰ 1। ਧੰਨਵਾਦ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੀਟ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8:20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:06 ਤੱਕ ਤੇ 5:46 ਤੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੱਥ ਫੇਰ ਲਿਆਉਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਲੂੰਗਾ ਸਿਰ। ਨਹੀਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਹਾਂ ਜੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਹੋਇਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਐਸਆਈਟੀ ਚ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਢੰਗ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ। ਸਿੱਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਕੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਜ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਈਕਾਈਟਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਜੇਜ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡੋ ਆਇਆ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਓਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਓਗੀ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਦਈ ਆ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋਹਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कपूरथला में जो इंसिडेंट हुआ वहाँ पुलिस क्लेम कर रही है कि सुबह 7 बजे वो गुरुद्वारे के बाहर पहुंच गए थे, लेकिन 7 बजे से लेकर 11-12 बजे तक उनको वो बंदा हैंडओवर नहीं किया गया गुरुद्वारे के बाबा जी अमरजीत सिंह की तरफ से। देखो आपको क्या लगता है कि वो सही बात है, ऐसे कर देना चाहिए था, या जो उन्होंने किया
या वो सही है? देखो, इसके बारे में जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो कई बार ऐसा भी समय बन जाता है कि प्रबंधक कर्ता का भी बेबसी हो जाती है। जब वहाँ पुलिस थी तो पुलिस ही ये बता सकती है ना, पुलिस बता सकती है, पुलिस तो लॉ अबाइडिंग फोर्स है, उसके पास सब कुछ है। तो वो मुझसे क्यों पूछेंगे? वहाँ पुलिस वहाँ गई हुई थी, उनके सामने जो कुछ हुआ वहाँ हुआ। तो जो पुलिस की अनगहली है वो हमारे पर न थोपी जाए। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਪੀਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। नहीं प्रधान ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੀ ਨੰਬਰ 1, ਨੰਬਰ 2 ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 377 ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕਿੱਡਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਹਲਜਾ ਮੁੱਕੇ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁਣੌਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਰਨ ਨਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਹੁਣ ਕਪੂਰਥਲੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ भी अपने पेंशन होंगी। प्रधान जी कपूरथला केस में ये तो हो गया जो अमृतसर वाला केस, तो उसमें थोड़ा एसजीपीसी का स्पष्टीकरण कर दो, क्या स्टैंड है? क्योंकि कई लोग मैंने पहले बोला कि मैं मांग कर रहा हूं सरकार से कि उसकी डीपली इंक्वायरी की जाए, जो सच है वो सामने आ जाए, फिर कोई दोषी होगा हमारे को तो कोई इतराज नहीं। पहले वहाँ इंक्वायरी करें प्रॉपर, उसमें कौन दोषी है, क्या बात है। उसके बाद हमारा तो एट दिस स्टेज वी आर रनिंग कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਪਰਚਾ। The information I have got so far, that is clear cut, that case of Skrillex, because I am not eyewitness, I have not gone there। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਡ ਸੀ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ। दूसरी चीज जी गल एसजीपीसी को बकायदा तौर पर अन्य वाले ने जो व्यक्तिगत जो स्टेटस मिले कांत रंधावा साहब ने अपने बयान च कह दिता कि जिन्ना चेर एसजीपीसी को देखी नहीं, तो चल असं अपनी कोई भी सिविल यूनीफॉर्म के अंदर फोर्स नहीं लावांगे। फिर मैं इन्नी गल दस दो, वो बंदे मारन की काहली नहीं की सी, अपने को साबका पुलिस अफसर सी, साडे तो साबका आर्मी अफसर सी, बकायदा तो तफ्तीश मेरी एक पूरी गल सुनो, फिर गल करें। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਹੀ ਬਟਾਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮਾਈ ਸੈਂਪਲੀ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਲੇ ਮੌਬ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਿਲ ਜੂ ਬੀਅਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹਲੇ ਕਰੋਗੇ ਮਾਫ? ਮੈਂ ਸੈਂਪਲੀ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਵੀ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ੂਗਾ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੁਲਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਓ ਜਸਟ ਲਿਸਨ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਬਰ ਗਈ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਿੱਟਦਾ, ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਆਈ ਰਸ਼ ਟੂ ਦਾ ਸਪੌਟ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਕਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਵੇ ਸੈਂਟ ਟੂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਨੋ ਫਰੂਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਕਮ ਸੋ ਫਾਰ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਤੇ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ,
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਦਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਲੰਘਣ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਂਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਖੰਡਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂਗਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਾਰਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਟਾਰਚਰ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਾਰਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਂ ਟਾਰਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਟਾਰਚਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲੀ। ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਮਨਿਊਟ ਤਾਂ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਢਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਉਹ ਆ। ਔਰ ਉਦਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਰਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੋ ਫਾਰ ਮਾਈ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਕੋਝੀ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆਈਦਰ ਬਾਈ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 10 ਈਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੀੜਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਦੇ ਬਾਈ ਦੇ ਡਾਊਨ ਦੇ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੱਚ ਲਿਆਵੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਰਲਮੈਨ ਪਲੀਜ਼ 1 ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਰੱਥਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਆਫ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਸੀਟ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਰਕਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਸਿੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਟ ਸਾਡੀ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਨਿਊਟ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚ ਆ ਕੀ ਝੂਠ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਲੱਗਣ 15 ਲੱਗਣ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ।